मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निदाता. आज 10 लक्षणी पर्व में से दूसरा दिन है मार्दव. उत्तम मार्दव. हम तो मिथ्या दृष्टि अपमान सहन करते हैं, मान जरी नहीं रखते हैं, पर ये तो दृष्टि मिथ्यात है. यहाँ तो आत्मा आनंद स्वरूप अनाकुल आनंद नो मार्ग प्रभु ध्रुव, उसका आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ. उसको उत्तम मार्ग गुण है, उसकी बात है. मिथ्यादृष्टि का मार्ग होता है नहीं. यहाँ ये कहते हैं उत्तम मार्दव धर्म को कहते हैं. उत्तम नान प्राणो उत्तम तव चरणम करण शिलोवी अपान जो हिलई मदव रयण भवे तो सफा. जो मुनि उत्तम ज्ञान में प्रधान हो, सम्यक ज्ञान में बारंग आदि का ज्ञान हो. उत्तम चरण में जिसका स्वभाव शरणना मुनिपना में वितराग भाव. उत्तम तप चरण એટલે દીક્ષા એટલે ચારિત્ર એટલે उत्तम तप चरण. हाँ, ये उत्तम चारित्र में उत्कृष्ट हो और जिसका स्वभाव ऐसा हो गया हम कहते हैं. अतीन्द्रिय आनंद में रमना ऐसा स्वभाव हो गया है मुनि का. वो अपने आत्मा को मद रहित अनादर रूप करे. वस्तु स्वरूप परमेश्वर है, उसकी तो दृष्टि में है, पर पर्याय में इतना ज्ञान उत्कृष्ट हुआ बारंग जान आदि और चारित्र की उत्कृष्ट रमणता आनंद की बहुत हो गई है, तो भी पर्याय में अपने को हिलते हैं, निंदते हैं. अपनी पर्याय में अपना अनादर करते हैं. अरे तुम क्या, अवधि मनुपरि केवल ज्ञान है दशा. सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान कोई ज्ञान है ही नहीं. 11 पढ़ रहा हो तो 9 पूर्व पढ़े हो, समझ में आया.
यहाँ तो आत्मा का आत्मज्ञान शरीर निमित्त का नहीं, राग का नहीं, पर्याय का ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान, आत्म द्रव्य जो वस्तु उसका ज्ञान, ये ज्ञान की उत्कृष्ट दशा बहुत हो तो भी अपने पर्याय में अपना हिलना करते हैं। अरे तू क्या पामर, क्या सर्वज्ञ मन पर अधिज्ञानी दशा। समझ में आया? અને क्या तेरी बारंग आदि की ज्ञान दशा। ऐसे अपने को अनादर करते हैं। निर्माणी इसको नाम है। आई तो જ્યાં 5-25,000 શ્લોક કંઠસ્થ किया तो થઈ ગયા जाने डाया ने डप्पो अभिमानी। समझ में आया? हमको बहुत आते हैं। आई तो परमात्मा एम फरमाते हैं, जिसको उत्तम ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान हुआ है और चारित्र में भी उत्कृष्ट दशा हुई है, तथा पर्याय में केवल ज्ञान ने तथा क्या चारित्र की अपेक्षा से अपने को अल्पज्ञ मानते हैं। समझ में आया? अपना पर्याय में तृण से तीर्घा समाया है उसमें। स्वामी कहते हैं कि जिसको अंतर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन ने स्वरूप आचरण प्रकट हुआ, वो भी अपने पर्याय में केवल ज्ञान ने महाग सुज्ञानी अपेक्षा है। अपने को तृण समान मानते हैं। तिनका समझ में आया? 14 पूर्वादि 12 का ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ हो तो अपन अपनी पर्याय में अपने को तिनका समान मानते। वस्तु प्रभु है, पर पर्याय में मेरी पामरता, बहुत पामरता। मेरी ज्ञान दशा क्या, अवधि मन पर्यादि की ज्ञान दशा क्या, और मेरी चारित्र दशा क्या, तथा क्या चारित्रवंत की वितराग दशा क्या। समझ में आया? अपनी तो संजय ज्ञानी की बात हो। मिथ्या दृष्टि का तो ज्ञानी ज्ञानी है नहीं, तो ये तो पररक्षी ज्ञान सब अज्ञान है। समझ में आया? तो अपना स्वरूप भगवान सच्चिदानंद प्रभु, उसका ज्ञान हुआ और विकास में 11 आदि क्या विकास हुआ। तो एक आचार्य में 18,000 पद और एक पद का 51 करोड़ जाजेरा श्लोक। ऐसे ऐसे 11 कंठस्थ हो। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि को भी 11 कंठस्थ हो, उसकी बात यहाँ है नहीं। यहाँ तो आत्मज्ञान पूर्वक जिसको 11 का ज्ञान हुआ हो, वो भी अपनी पर्याय में अनादर करते हैं। अपनी पर्याय नहीं आता, इतना नहीं ना। क्या केवल ज्ञान और ज्योति, क्या मनोपर ज्ञान, जाति अवधि ज्ञान, इसकी अपेक्षा अपने को मुनि को मार्दव नामक धर्म रतन होता है। धर्म रतन का देखो, मर्दव हरियण है ना, पाठ में है मार्दव रतन, धर्म रतन। सब शास्त्रों का जानने वाला पंडित हो तो भी ज्ञान मत नहीं करे,
यह विचार है कि मेरे से बड़े अवधि मन प्रज्ञानी है, केवल ज्ञानी सर्वोच्च ज्ञानी है, मैं क्या हूं? अल्पज्ञ हूं। उत्तम तप करे सारी तरह तो भी उसका मन नहीं करे, 6 महीना में उपवास करे सम्यक दर्शन पूर्वक, आप सब जाति है तो भी उसका मद न करे। अब सब जाति को बौल विद्या ईश्वरी बढ़ाए तब रूप आदि से सबसे बड़े हैं, तो भी प्रतिरूपमा का हो, महामुनि राजकुमार हो, चक्रवर्ती हो, मुनि हो, वाह, उसको अपमान लोगों करे सहन करते हैं, ज्ञाता पने जानकार। समझ में आया? तो मैं क्या अपमान से तो उस समय गर्व कर कषाय उत्पन्न नहीं करते हैं। उत्तम मार्गो धर्मा सजाई में कहते हैं, गर्व न करिए रे गात्र नो, गात्र नाम शरीर ना गर्व न करिए प्रभु। સજાઈ માવામાં આવે છે, 4 સજાઈ માવા છે ને શ્વેતાંબરમાં, દુકાન ઉપર બધી વાંચેલી ने 65-66 साथ, तो उसमें यह आता है गर्व न करिए रे गात्र नो, गात्र नाम शरीर। श्री कृष्ण जेवा वासुदेव महापुण्यवंत बलदेव वासुदेव एक कुसुम्बी वनमा एकला तरसा में देह छूट गया। समझ में आया? जिसकी सोनाना गढ़ने रतनना कांगड़ा, ऐसी द्वारिका પોતાની હરિયાતીમાં બળદેવ ને વાસુદેવ આમ અગ્નિ બોલે, પાણી છાંटे दरिया का तो घासते थे बंधन થાય। हा हा, अरे भाई, श्री कृष्ण बलदेव ने कहते हैं भाई આપણે क्या जैसे है? माँ बाप ने निकालने को गई अंदर में, देव ऊपर से प्रकार के निकले जाओगे, तुम्हारा माँ बाप नहीं निकलेगा, ये सब द्वारिका भस्म हो जाएगी। अकेला बाहर जंगल में चला, तरसा लागी भाई, मने तरसा लागी से बलदेव ने जेने 8-8 हजार देव सेवा करता क्या चले गई? भाई बलदेव ने कैसे બંધો, મને તરસા લાગી છે, હું ચાલી શકતો નથી, હું એક ડગલું ભરી નહીં શકું। ભાઈ હું પાણી લઈ આવું। મેં ક્યાં લોટા બોટા હતા, વડના પાનમાં બનાવી पानी लेवा गया, वरना पान का, ये तो वासु बलदेव थे ना, बड़ा बुद्धि वाला थे, लोटा जैसा बनाए पान लगे। यहाँ पाछो જરાત कुमारे बाण मार्यू, हरण जेवू लागे, पुण्यवंत प्राणी છે वासुदेव, જેના પગમાં તો પદ્મમણી दिखे, जाने हरण है, आंखों ने पद्ममणि पगमा, पगामो चूसड़ी ने सोता था, रण है यहाँ, ऐसे जानी मारे। कौन से या जंगल में मेरे अपराध करने वाला? श्री कृष्ण ने पुकार किया, भाया अरे अरे प्रभु तुम्हें यहाँ क्या थी? તમારે માટે હું 12 વર્ષ સુધી વન વેઠું, પ્રભુ તમારે માટે આ क्या? भाई ये शरीर हड़ियों, ये कीड़ियों पड़ियो, कीड़ी कीड़ी सुन, चीटियां चीटियां लाखों चीटियां, जेना रतनना पलंग में सोने वाला 8-8 हजार देव सेवा करे, हजारों देनी रानियों पद्मणी है, ये अत्यारे कीड़ा मार शरीर में कीड़ा कीड़ियों गर्व न करशे गात्रो प्रभु, ये शरीर गात्र नो गर्व न करीश नाथ।
શરીરની સ્થિતિ એવી છે. એમ જ્ઞાનનો ચારિત્રનો ગર્વ ન કરીશું. સમજને આયા? એ માર્ગવ ધર્મ. અણુ જઈ જગવી અહીં તરવું એટલે હૈયરવું. ગુણ ગણું ત્રાસુ ન હોય. ગુણ ગણું એ ગુણના ગણ ત્રાસુ ન હોય તો તૈલો એવી કિંગ ધરી નિયસિર ઉપરી સોઈ. પરમાત્મા પ્રકાશ. છઠ્ઠી ગાથા. મોક્ષ કોને કેવો એનું વર્ણન છે. મોક્ષ અજ્ઞાનીઓ અનેક પ્રકારને કહે છે, તો વાસ્તવિક મોક્ષ કોને કેવું અને એવો મોક્ષ છે એનો ઉપાય કોને કેવો એ વ્યાખ્યા ચાલે છે. અત્યારે તો મોક્ષની અધિકાર ચાલે છે. અહીં આવ્યું છે. मोक्ष के सबके ऊपर मोक्ष ही है, ये लिटी આવી ત્યાં. आखा लोक ऊपर मोक्ष है ऊपर. जो अनंत गुण में अनंत आनंद ત્યાં ન હોય તો શિર ઉપર લોકના શિર ઉપર એ મોક્ષ કેમ હોય? એ અનંત આનંદ છે મોક્ષમાં. અનંત જ્ઞાન, અનંત શાંતિ, એને મોક્ષ કહીએ. નવ તત્વ છે એમાં મોક્ષ તત્વની શ્રદ્ધા કરાવે છે કે મોક્ષ કોને કેવો. એ મોક્ષ કે આગે અનંત અલોક મોક્ષ જે છે ત્યાં લોકને અગ્રે છે. અનંત આનંદ આદિ સંપન્ન છે. એ લોક પછી તો શૂન્ય છે, ખાલી ભાગ, અલોક અલોક. वहीं कोई स्थान नहीं. सिर भगवान का स्थान ऊपर कोई दूसरा स्थान है नहीं, છે નહીં. છે છઠ્ઠી ગાથા. અડધું ચાલ્યું, છાતો અડધું ચાલ્યું. ये अनंत लोक भी सिद्धों के ज्ञान में भास रहा है. ये सिद्ध परमात्मा मोक्ष दिशा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ये सिद्ध ने अलोक पण भासे हैं. अनंत जी अलोक खाली भाग अनंत 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 अनंत. ये अलोक पण केवल ज्ञान में સિદ્ધની જ્ઞાન દિશામાં ભાસે છે. એ અલોકમાં જતા નથી, પણ અલોકની અનંત અવકાશ છે એનું જ્ઞાન હોય છે. સીતો સિદ્ધમાં છે, પોતાના સ્થાનમાં છે. પણ અલોક જે ખાલી અનંત 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 ચારે બાજુ ક્યાંય અલોકનો અંત નથી. અનંત 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 જોજન ચાલ્યા જાય એમને આકાશ, તો આકાશનો ક્યાંય અંત નથી. અંત હોય તો પછી શું? એ ગજબ વાત છે. ક્ષેત્રનો સ્વભાવ પણ અમાપ ને અનંત છે. એનો આ આત્મા ક્ષેત્રજ્ઞ છે. એ ક્ષેત્રનો જાણનાર છે. समझाए से है ये यही कही. ये अनंत अलोक सिद्धों के ज्ञान में भास रहा है. ये अलोक अवाप अनंत ये पण सिद्धनी पर्यायમાં भास ज्ञान है. यहाँ पर मोक्ष के अनंत गुणों के स्थापन करने से
મોક્ષમાં અનંત ગુણ છે. ગુણ એટલે પર્યાય. ગુણ તો અનાદિ અનંત ભગવાન બધા આત્મામાં છે, પણ સિદ્ધને તો અનંત ગુણની અનંતી પવિત્ર પર્યાય પ્રગટ થઈ ગઈ છે. એ अनंत गुण सहित है. ये अनंत गुणों को स्थापन करने से मिथ्या दृष्टियों का खंडन किया. मिथ्या दृष्टि मोक्ष ने अनेरा प्रकारे माने છે એનું અહીંયા ખંડન કર્યું. कोई मिथ्या दृष्टि विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि बुद्धि મોક્ષમાં બુદ્ધિ નથી, સુખ નથી, દુઃખ નથી, ઈચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, धर्म એટલે व्यवहार धर्म, अधर्म, इन सब नवगुणों के अभाव मोक्ष है. या बुद्धि आदि नो अभाव है. उनका निषेध किया. हाँ, इंद्रिय जनित बुद्धि का अभाव है. श्री भगवान में इंद्रिय जनित ज्ञान नो अभाव है, परंतु केवल बुद्धि केवल ज्ञान का अभाव नहीं. જ્ઞાનની પર્યાય પૂરણ નિર્મળ થઈ ગઈ એવું કેવળ જ્ઞાન, એનો એમાં અભાવ નથી. એની વાત છે બાહુભાઈ. મોક્ષને જાણવું માનવું એ આત્મા પરિપૂર્ણ સ્વભાવ, અતિન્દ્રિય એની દ્રષ્ટિમાં અનુભવ કરતા જે સમ્યક દર્શન થાય, એ સમ્યક દર્શનમાં મોક્ષની આવી પ્રતીતિ હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? આ મોક્ષ મોક્ષ કરે સિદ્ધ, પણ મોક્ષ શું છે એની પર્યાયમાં કેટલી પવિત્રતા પ્રગટ થઈ છે, અને છતાં તે જેને જાણે છે તેનામાં એ જતો નથી, તેનું એને જ્ઞાન થાય છે. આવું એનું મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. ઇન્દ્રિય જનિતનો અભાવ છે, કેવળ જ્ઞાનનો અભાવ નથી. ચૈતન્ય જળ હળ જ્યોતિ એક સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં શ્રી ભગવાનને લોકાલોકને અડ્યા વિના, સ્પર્શ્યા વિના જાણે છે. એવું એનું સામર્થ્ય છે. दुख, इच्छा, द्वेष, लेकिन अतिरिक्त सुख का पूर्णता इंद्रियों से उत्पन्न सुख का भाव. सीधमा इंद्रिय सिया कल्पना में सुख मानते हैं ने, विषय में, भोग में, पैसा में, आबरू में इंद्रिय ना सुख की कल्पना मानते हैं, ये तो है तो दुख. ये इंद्रिय ना सुख नो सीधमा अभाव है. हाँ हाँ हाँ, જ્યાં અતિન્દ્રિય સુખ છે, અતિન્દ્રિય આનંદનો સુખ છે. એ એના જ્ઞાનમાં આવવું, એ વસ્તુની આટલી સ્થિતિ છે તેની પ્રતીતિ થવી, એ નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ થતા પ્રતીતિ થાય છે. વિકલ્પના રાગને આશ્રય આવા મોક્ષની પ્રતીતિ થતી નથી. સમજાય છે કાંઈ? ઇન્દ્રિયજનિત સુખનો અભાવ છે, પણ અતિન્દ્રિય સુખની પૂર્ણતા છે. પૂર્ણ અતિન્દ્રિય સુખ, અરે એ શું છે? કેમ કે આત્માનો સ્વભાવ જ અતિન્દ્રિય સુખ છે. એ જ્યાં પર્યાયમાં પ્રગટ દશા થઈ તો અતિન્દ્રિય સુખનું પરિણતિનો એને વેદનને અનુભવ છે. સિદ્ધને અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન છે એમ કે છે. સંસારમાં અજ્ઞાનીઓને ઇન્દ્રિય સુખની કલ્પના એવી જે દુઃખ, તેનું વેદન છે. પૈસા, લક્ષ્મી, આબરૂ, કીર્તિ,
એ અમારા છે, એનાથી હું સુખી છું, એવી જે કલ્પના એ દુઃખ છે. એ ઇન્દ્રિયના કલ્પના સુખથી સ્થિર ભગવાનને એ સુખથી રહિત છે, પણ અતિન્દ્રિય સુખથી સહિત છે. આવો જે મોક્ષ એના ઉપાય પણ કોઈ અલૌકિક હોય છે ને, એમ કે છે. સમજાય છે કે નહીં? આવી જે દશા અતિન્દ્રિય સુખ, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, એનો ઉપાય જે મોક્ષ માર્ગ પણ અલૌકિક છે. એ કેશે પછી એ કોઈ વિકલ્પ ને પુણ્ય દયાદાનના વ્યવહારથી મોક્ષ માર્ગ થાય એમ નથી. સમજાય છે કાંઈ? જેની સ્વભાવ પૂર્ણ દશા પ્રગટ છે તેવું મોક્ષ, એનું કારણ પણ સ્વભાવની અપૂર્ણ દશા તે એનું કારણ છે. મોક્ષનો માર્ગ એ સ્વભાવની દશા છે. સમજાય છે કાંઈ? અતિન્દ્રિય સુખ ને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન મય પ્રભુ વસ્તુ, એની અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખની અંદર અનુભવ દશા તે પૂર્ણ અતિન્દ્રિય આનંદ ને જ્ઞાન એવી સિદ્ધનું એ કારણ છે. અરે સમજાય છે કાંઈ? એ અનંત કાળમાં એને ખ્યાલમાં લીધું જ નથી. સાધુ થયો દિગંબર અનંતવાર, છઠાળામાં આવે છે ને, મુનિ વ્રત ધાર અનંત બેર ગ્રીવેક ઉપજાયો, પણ આત્મ જ્ઞાન બિન લેશ સુખ નો પાયો. મુનિવ્રત દિગંબર હજારો રાણી છોડી ત્યાગી જંગલમાં રહ્યો. પંચ મહાવ્રત પાયા, 28 ગુણ પાયા, પણ એ તો રાગ છે, એ તો દુઃખ છે. એવું અનંતવાર પાડ્યું છતાં આત્મજ્ઞાન વિના સુખ ન મળ્યું. उसका अर्थ क्या हुआ कि पंच महाव्रत है, मूल गुण, ये બધા દુઃખ છે. રતનલાલજી આવી વાત છે જેની બહુ ભાઈ પણ આ શબ્દ ક્રિયા નહીં, શ્રદ્ધાળામાં તો શ્રદ્ધાળામાં છે. मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रीवेक उपजायो, पर आत्मज्ञान बिन सुख न पायो. तो उसका क्या अर्थ हुआ? मुनि व्रत धार पंच महाव्रतो ચોખા, 28 મુગું ચોખા, એને માટે ચોખા કરીને હાર આપે તો પ્રાણ જાય તો લે નહીં. એ રતનલાલજી આ બધા તમે શું કર્યું છે? બધું ચોખા કરી નાર આપવા રાંધીને. આ તો દાખલો શેઠ નો મોટા ગયો. અહીં તો કે છે પ્રભુ માર્ગ એવો છે ભાઈ, જેને નવમી ગીરવે ગયો દિગંબર સાધુ, એના પંચ મહાવ્રત એટલા ચોખા જેમાં અતિચાર નહીં, જેને માટે પ્રાણ આહાર કર્યો અને ખ્યાલ આવે છે આ તો મારે માટે પ્રાણ જાય તો લે નહીં, એવી ક્રિયાઓ અનંત વાર કરી પણ આત્મજ્ઞાન બિન લેશ સુખ ન પાયો. તો એનો અર્થ ક્યાં હુआ कि पंच महाव्रतना परिणाम 28 गुणના પરિણામ એ સુખ નથી, એ દુઃખ છે. દુઃખ કરતા કરતા સુખ થશે. લસણ ખાતે ખાતે કસ્તુરીના ડકાર હશે. સમજ? આ લસણ નહીં હોતા, લસણ આ ઢોકળામાં ખાતે ને પછી કે ઓડકાર કસ્તુરીનો આવ્યો પણ ત્રણકાવાનો આવે. લસણનો ડકાર કસ્તુરીનો ન હોય. એમ એ બધી રાગની ક્રિયાનું ફળ
મોક્ષ માર્ગ નો હોય. સમજાય છે કાંઈ? અરે એ વાતને પોતાના નિજ સ્વભાવનું સાધન કર્યું નહીં એની. જે સાધનના ફળ મોક્ષ એની વ્યાખ્યા ચાલે છે. જેનું ફળ મોક્ષ, આવો જે અતિન્દ્રિય આનંદ, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, સાદી અનંત અનંત સમાધિ સુખ, જ્યારથી અતિન્દ્રિય આનંદની મોક્ષ દશા પ્રગટી તે અનંતકાળ રહેશે. ભૂતકાળ કાળ કરતા ભવિષ્યનો કાળ અનંત ગુણો છે. સમજાય છે કાંઈ? ભૂતકાળ એટલે અનાદિનો વર્તમાન સુધીનો કાળ, એનાથી વર્તમાનથી ભવિષ્યનો કાળ અનંત ગુણો છે. એવા અનંત ગુણનો કાળમાં અનંત આનંદનો અનુભવ ને અનંત જ્ઞાનની દશાનું અસ્તિત્વ, એવો જે મોક્ષ, એનો ઉપાય તો અલૌકિક હોય ને ભાઈ. જેના ફળ આવા એના કારણ કેવા હોય? સમજાય છે કાંઈ? એ પંચ મહાવર્ત એના કારણ નથી મોક્ષના, એ તો આશ્રવ છે. પરંપરા ધૂળમાં કારણ નથી. રાગમાં પરંપરા તો અંદર છે ને. એ વાત અનાદિની માનેલી છે લોકો. એ શું થાય? સર્વજ્ઞ વિતરાગ જીનવરદેવ તો એમ ફરમાવે છે ને, ભગવાન એ રાગની ક્રિયા તો તે અનંત વાર કરી, એના ફળ તરીકે તો સંસાર ફર્યો, ભાવ મળ્યો. આ કોઈ પુણ્યાદિ મહાવતો હોય તો સ્વર્ગમાં જાય, ત્યાંથી નીકળે કદાચ પુણ્ય બાકી હોય તો ધૂળના શેઠિયા થાય. આ ધૂળના શેઠિયા, આ કરોડપતિ ને અબજપતિ ને બધા ધૂળના શેઠિયા, આત્માના શેઠિયા ન થાય. અહીંયા તો કે છે પરમાત્મા સ્વરૂપ મોક્ષ અહીં પ્રતીતિ આવે છે. એમાં અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય આનંદ છે. એમાં આ બધા ઈચ્છા દ્વેષનો અભાવ છે. કેવળ રૂપ પરિણમન છે. એક જ્ઞાન 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 જ્ઞાન, એની દશા જેને છે. ઈચ્છા નહીં, રાગ નહીં, દ્વેષ નહીં. ફરીને કેવળ જ્ઞાન મુક્ત થયો એટલે ફરીને જન્મવું નહીં, અવતાર ફરીને લેવો, દુનિયાના દુઃખને દેખીને ટાળવા, એવું છે. વ્યવહાર ધર્મ કા અભાવ है देखो છે. આ દયાદાન વ્રત દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, પંચ મહાવર્તના પરિણામ, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, એવો જે વ્યવહાર ધર્મ એનો એમાં અભાવ છે. રતનલાલજી, વ્યવહાર ધર્મનો તો ત્યાં અભાવ છે. વ્યવહાર ધર્મનો અભાવ કર્યો ત્યારે તો મોક્ષ માર્ગ થયો છે. व्यवहार धर्म का अभाव ही है. अभाव है इतना लेता अभाव ही है. क्योंकि જ્યાં મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે ત્યાં વ્યવહાર ધર્મના અભાવથી પ્રગટ કર્યો છે. શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુ આત્મા સિદ્ધ સમાન સદાપદ મેરો, સિદ્ધ સમાન સદાપદ મેરો, એવું જે સિદ્ધ પદ સ્વરૂપના એની અંતર સન્મુખની નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન, નિર્વિકલ્પ શાંતિ સ્થિરતા, એ વ્યવહાર ધર્મના અભાવ સ્વરૂપ છે. અને એનો મોક્ષમાં વ્યવહાર ધર્મનો અભાવ છે. સમજાણું કાંઈ? અત્યારે તો બહુ વિરોધ આવે છે. અત્યારે તો 8મા ગુણસ્થાને નિર્વિકલ્પતા થાય એમ કે છે. કાલે આવ્યું છે એમાં શેઠના શું કહેવાય,
રેકોર્ડિંગ રેકોર્ડિંગ હતું રાતનું, એમાં જાય 8 નિર્વિકલ્પતા થાય. અહીં કે છે 4 થી નિર્વિકલ્પ સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે તો ધર્મની શરૂઆત થાય. સમજાય છે કાંઈ? જુઓ ને કેવો અર્થ કર્યો છે. व्यवहार धर्म का अभाव ही है, अभाव થી પ્રગટ્યો છે. વ્યવહાર ધર્મ થી નિશ્ચય ધર્મ પ્રગટ્યો નથી. અભાવ અને એ વ્યવહાર રાગ આદિ વિકર્મના અભાવ સ્વભાવ સ્વરૂપ ભગવાન પૂર્ણાનંદ નો નાથ, એની પ્રતીતિ, એનો અનુભવ ને એનું વેદન, એવો જે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ, એનું ફળ મોક્ષ છે. સમજાણું કાંઈ? એ મોક્ષ આવો હોય એનું વર્ણન કરે છે. ઝીણી વાત છે ભાઈ. વિતરાગ માર્ગ એવો છે કે એવો માર્ગ બીજે ક્યાંય જીનવર સિવાય, એ પણ જીનવર એટલે દિગંબર ધર્મ, જૈન દર્શન કહો, જીનવર દર્શન કહો, દિગંબર ધર્મ કહો, એ સિવાય બીજે ક્યાંય નથી. સમજાય છે કાંઈ? જેમાં વ્યવહાર ધર્મનો अभाव ही है. और वस्तु का स्वभाव रूप धर्म वही है. देखो अभाव કીધો, રાગ આદि વિકલ્પ આદિ નો અભાવ છે. સદભાવ શું છે? વસ્તુનો સ્વભાવ રૂપ ધર્મ. ભગવાન આત્મા વસ્તુ, એનો જે ધર્મ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ, અંતરિય શાંતિ, ये वस्तुનો स्वभाव धर्म वो ત્યાં સમજાય છે કાંઈ? ત્યાં તે વસ્તુના ધર્મનું સાધન કર્યું છું, એનાથી વસ્તુનો ધર્મ ત્યાં પૂર્ણ રહી ગયો સિદ્ધમાં. સમજાય છે કાંઈ? મોટી આ તકરાર છે અત્યારે કે આ બધા વ્યવહાર મેં કરીએ છે ને એનાથી નીચે થશે. એનો ક્યાં મેળ કે છે કે બાપુ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન મુનિ, એ દશા અલૌકિક છે ભાઈ. અત્યારે નજરે પડ્યું એના દર્શન થવા એ મહા દુર્લભ છે. જેને ક્ષણમાં સપ્તમ ગુણ સ્થાન આવે, અપ્રમ દશા આનંદ, ક્ષણમાં છઠ્ઠું આવે વિકલ્પ ઉઠે, ત્રીજે ક્ષણે સપ્તમ આવે અપ્રમત, ચોથે ક્ષણે પ્રમત આવે, એવી એક અંતર્મુહૂર્તમાં સંત સાચા જે મુનિ છે એને હજારો વાર છઠ્ઠું સાતમું ગુણ સ્થાન આવે. એ વસ્તુનો સ્વભાવ કીધો. એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે ને, वस्तु का स्वभाव रूप धर्म वही है. चाहे भाई તમે કીધું વી બોલામાં એ આવ્યું, નામાં એ આવ્યું, જોર છે. આ જ છે, આ નથી. સમજાય છે કાંઈ? અરે આ તો વિતરાગ માર્ગ છે ભાઈ. પરમેશ્વર વિતરાગ, જેને એક સમયમાં પૂર્ણ વિતરાગતા, પૂર્ણ અકષાય ભાવ પ્રગટ થયો છે, જેને પૂર્ણ એક સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે, જેને એક સમયમાં અનંત આનંદ, પૂર્ણ આનંદ પ્રગટ થયો છે. જેને સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં અનંત વીર્ય, પુરુષાર્થ, અનંત નિર્મળ પર્યાયની રચના કરનાર પ્રગટ થયું છે. એવા જીનવર દેવ, એની દેવ ધનીમાં આવ્યું.
प्रमाण वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।